اسلام میں وقف کی بہت زیادہ اہمیت اور سب سے پہلے نبی اکرم شفیع اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں عبادت کے لیے، نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد شریف کے لیے زمین خریدی۔ زمین کے بارے میں سودا ہوا کہ یہ کس کی زمین ہے، تو دو یتیم بچوں سعد اور سہیل کتنی رقم ہوگی، اس کی کتنی قیمت ہے، تو انہوں نے کہا 10 دینار۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضور یہ رقم میں دوں گا، کیونکہ مجھے یہ بہت زیادہ پسند ہے کہ مال میرا ہو اور ہاتھ آپ کا ہو، یہ بہت پسند ہے۔ تو وہ زمین نبی علیہ السلام نے لی اور پھر اس جگہ مسجد تعمیر ہوئی جس کو آج مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جس میں آج 15 سے 20 لاکھ لوگ بیعت کے وقت نماز پڑھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے زمین کو لے کر مسجد کے لیے وقف کیا، اور وقف کے معنی یہ آتے ہیں کہ اپنی ملکیت سے چیز کو نکال کے اللہ کی ملکیت میں داخل کر دینا، اس کو وقف کہتے ہیں۔ اس میں پھر اس مالک کا کوئی اختیار نہیں رہتا ہے، جس کی وہ زمین تھی، جس کی وہ چیز تھی، جس کی وہ جس کا رقبہ تھا، جس کی وہ مراد تھی، اس کا کوئی حق اختیار اس میں نہیں رہتا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک باغ وقف کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ایک کنواں خرید کر وقف کیا۔ اس طرح مختلف صحابہ کے واقعات ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایسے جاننے والے صحابہ میں سے کسی کو بھی نہیں جانتا کہ جس نے اپنے مال میں سے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں وقف کرنا چاہا۔ تابعین ہے اور ہمارے ہندوستان کے اندر فیروز شاہ تغلق، شیر شاہ سوری اور اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں سب سے زیادہ جائیداد زمینیں وقف کی گئی، باغات وقف کیے گئے، بڑے بڑے میدان، رقبے، ملکیت کے زمینیں وقف کی گئی۔ اور پھر نوابوں کے دور میں جو مدارس کھلے تھے، ان مدارس کے لیے چندہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کوئی باغ وقف کرتا، کوئی کھیت وقف کرتا، کوئی اور کچھ وقف کرتا، تو اس کے آمدن سے مدارس چلا کرتے تھے۔ پھر جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انگریزوں نے مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے احتجاج کیا۔ جب مسلمانوں نے احتجاج کیا تو 1923 میں انگریزوں کے دور میں ہی وقف بورڈ بنایا گیا مسلمانوں کی جائیداد اور املاک کے تحفظ کے لیے، لیکن انگریزوں کی مداخلت صرف بھی جاری رہی۔ پھر 1947 میں ملک آزاد ہوا تو 1954 کے اندر دوسرا وقف بورڈ کا ایکٹ بنا، لیکن اس میں بھی بہت خامیاں تھیں۔ پھر 1984 میں تیسرا وقف ایکٹ بنا، پھر 1995 میں چوتھا وقف ایکٹ بنا، لیکن اس میں بھی بہت خامیاں تھیں، بہت کمزوریاں تھیں۔ پھر 2013 میں منموہن سنگھ کے دور میں ہمارے بہار کے بہت بڑے عالم تھے مولانا ولی الرحمان، وہ قانون کے ماہر تھے، ان کے سامنے بڑے بڑے وکلا بھی بات کرنے میں تھر تھر کانپتے تھے۔ ان کی مداخلت سے وقف ایکٹ کے جتنے بھی مسائل تھے سے حاصل بحث کر کے وہ تمام مسائل اس ایکٹ میں انہوں نے رکھوائے 2013 میں، اور وہ
मुसलमानों का एक महफूज और बहुत ही मजबूत वक्फ बोर्ड बना। और इस वक्त उस वक्फ बोर्ड के तहत हिंदुस्तान के अंदर सज्जर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 9,40,000 बीघा जमीन, जो कनाल के एतबार से 60 लाख कनाल बनती, 60 लाख कनाल। और हिंदुस्तान में ये तीसरा नंबर है जमीन की मिल्कियत के एतबार से। सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में जमीन फौज के पास, दूसरे नंबर पर रेलवे महकमे के पास, तीसरे नंबर पर वक्फ बोर्ड के पास। और इस 9,40,000 बीघा यानी 60 लाख कनाल में जम्मू कश्मीर की जमीन को छोड़कर है, क्योंकि सज्जर कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 2019 से पहले की आई। और यहाँ की जमीन, यहाँ की अमलाक, यहाँ की वक्फ करदा जायदाद का क्या है? तो यहाँ 1940 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट बनाया था, जिसके वो खुद ही चेयरमैन रहे। और 1982 में उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट के चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला साहब बने। फिर 2003 तक यही चलता रहा। 2003 में इनके हरीफ मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जब वजारत आला की कुर्सी पर विराजमान हुए तो उन्होंने मुस्लिम औकाफ ट्रस्ट को खत्म किया और उन्होंने जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड बनाया। और उसके बाद फिर वो चलता रहा। लेकिन जब 5 अगस्त 2019 को यहाँ दफा 370 और 35A का खात्मा किया, तो उसके बाद जो मरकज के कानून थे, मरकज के सारे कवानीन यहाँ पे नाफिज हो गए और वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर खत्म हो गए। अब जो यहाँ वक्फ बोर्ड चल रहा है वो सेंट्रल वक्फ बोर्ड चल रहा है। गोया कि 2013 का जो वक्फ एक्ट बिल पास हुआ था मनमोहन सिंह वजीर आजम के दौर में, उसी एक्ट के मुताबिक आज यहाँ भी उसी कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड के निजाम को चलाया जा रहा है और जिसकी चेयरपर्सन आज दरख्शान इंदिरावी। लेकिन अब वक्फ एक्ट तरमीमी बिल 2024 को पेश किया गया लोकसभा में, जिसको ऐवान ज़री कहते हैं, तो वहां मुखालफत हो गई। क्योंकि इस वक्त जो पार्टी इक़्तिदार में है उसके पास अपनी अक्सरियत नहीं। वो क्या तो रहे थे 400 के पास, लेकिन आई उनको 240। उनको चंद्रबाबू नायडू की जरूरत पड़ी, उनको नीतीश कुमार की जरूरत पड़ी। अब वो पार्टी उनका ताउन दे रही है और हुकूमत खड़ी है। अगर वो हाथ पीछे खींच ले तो आराम से हुकूमत गिर जाए, फिर हुकूमत कायम रहने वाली नहीं। अब बिल पेश किया तो जो कायदे हिस्ब इख्तिलाफ है राहुल गांधी, और राहुल गांधी का एक नारा बड़ा अच्छा लगता है कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। ये असल में इस्लाम का पैगाम है और अल्लाह काम ले रहा है एक गैर मुस्लिम से। अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, ईमान वाले काम नहीं करेंगे, अल्लाह गैर मुस्लिमों से लेगा। और अल्लाह ने जो परिंद से इस्लाम की, दीन की, मसाजिद की, मदारिस की हिफाजत का काम लिया, तो राहुल गांधी तो एक इंसान वो खड़ा हो गया, ये बिल हमें मंजूर नहीं है, किसी सूरत में भी बिल मंजूर नहीं होगा। जब अपोजिशन के तेवर देखे और नीतीश और चंद्रबाबू नायडू भी घबराए तो उन्होंने भी तायद नहीं की, बिल पास नहीं हो सका। एक ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी तश्कील दी गई 31 अफराद पर। उसमें 21 अफराद तो ऐवान ज़री यानी लोकसभा के हैं और 10 अफराद पार्लियामेंट के ऐवान बाला यानी राज्यसभा के हैं। तो 21 और 10 कितने हो गए? 31। और इन 31 में 4 मुसलमान भी हैं। एक तो किशनगंज बिहार से मेंबर पार्लियामेंट जावेद साहब हैं, इसी तरह हैदराबाद से असदुद्दीन अवैसी मेंबर पार्लियामेंट इसमें शामिल है, इसी तरह इमरान मसूद इसमें शामिल है और एक और है मौलाना मोहिब
मुहिबुल्लाह रामपुर से, मौलाना मुहिबुल्लाह नकवी। अब वो तो अभी नए नए हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी इस कानून के बहुत ज्यादा माहिर हैं। वो बहुत बड़े लायक थे, बड़े कानूनदान। तो अब जब इस कमेटी के 31 अफराद की बहस हुई तो उसमें बाद ने कहा इसमें ये खामियां हैं, बाद ने कहा ये है, बाद ने कहा बिल को पास कर देना चाहिए। और इसमें किया क्या गया है, जो 2013 का बिल था जिसमें मुसलमानों की जायदाद और अमलाक और वक्त की जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ था, उसमें 40 तरमीमें कर दी गई। कितनी तरमीमें? 40 तरमीमें। उनमें एक तरमीम ये भी है कि आज के बाद वक्फ की जायदाद को हुकूमत के कानून के मुताबिक इस्तेमाल किया जाए, जबकि शरीयत कह रही है कि वक्फ को वाकिफ के कहने पर इस्तेमाल किया जाएगा। और वाकिफ की जिसने जमीन रकबा वक्फ किया है उसका को नस्से कतई यानी कुरान सुन्नत की दलील का हुक्म रखता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। एक ने मस्जिद के लिए जगह दी है तो उसका फायदा मस्जिद ही को होना चाहिए। एक ने मदरसे के लिए जमीन दी है तो उसका फायदा मदरसे को होना चाहिए। एक ने कब्रिस्तान के लिए दी है तो उसका फायदा कब्रिस्तान को होगा। लेकिन जब इसके इख्तियारात मिल जाएंगे हुकूमत को, ये हुकूमत अपने तौर पे अमलाक का, जायदाद का, जमीनों का इस्तेमाल कर सकती है, तो वक्फ जो किसी की मिल्कियत नहीं रहती, हत्ता कि जिसने वक्फ की है उसको भी जरा बराबर भी इख्तियार नहीं रहता, क्योंकि अब वो वक्फ करने वाले वाकिफ की मिल्कियत से निकल के अल्लाह की मिल्कियत में चली गई, अब वो अल्लाह की मिल्कियत में होगी। लेकिन हुकूमत वहां कहेगी कि हम यहाँ डीसी ऑफिस बनाना चाहते हैं, हम यहाँ वजीर आला का ऐवान बनाना चाहते हैं, हम यहाँ अपने जो वुज़रा हैं उनकी राइशगाह बनाना चाहते हैं। 60 लाख कनाल जमीन है पड़ी है। अब उसमें हुकूमत जब चाहेगी जिस तरह से चाहेगी, तो शरीयत के हुक्म को पामाल किया, शरीयत का हुक्म पामाल। अब कोई बाकी जो इन्होंने तरमीम किया वो मुदाखलत फिर दीन, वो अल्लाह के फैसले के अंदर दखलंदाजी है। और मुसलमान कभी भी शरीयत के अंदर मुदाखलत बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुसलमान अपनी जान का नजराना पेश कर देगा, अपने वालिदैन को बुरा भला कहना सुन लेगा, लेकिन शरीयत में, दीन में अगर किसी ने किसी तरह की मुदाखलत की तो ईमान वाला, कलमा पढ़ने वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने वाला कभी भी इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये बिल जो आप पास करने जा रहे हैं ये तो दीन के अंदर मुदाखलत है, ये मुसलमानों से सरासर खिलवाड़ है, ये मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है, उनकी जायदाद के ऊपर कब्जा करना चाह रहे हैं आप। और हमें तो एक बाबरी मस्जिद का गम बुलाने से नहीं बुलाया जाता। फिर आप इतनी जायदाद जब कब्जा करेंगे तो फिर हम किस तरह से सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे, कैसे हम बर्दाश्त करेंगे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होता। दूसरी तरमीम इसमें यह की गई कि पहले वक्फ बोर्ड के कलीदी ओहदों पर सिर्फ मुसलमान ही फायद रह सकता था। चेयरमैन बनेगा मुसलमान बनेगा, इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटर बनेगा जिला का तो मुसलमान बनेगा, मुल्की चेयरमैन बनेगा, चेयरपर्सन बनेगा तो मुसलमान ही बनेगा, गैर मुस्लिम वक्फ बोर्ड का चेयरमैन नहीं बन सकता। अब जब बड़े कलीदी अहम ओहदों के ऊपर गैर मुस्लिम फायज होगा तो छोटे ओहदों की तो बात ही नहीं है, छोटे छोटे मुलाजमीन भी गैर मुस्लिम आएंगे। एक तो उसमें जो माशी एतबार से मुसलमान वक्फ बोर्ड में रह के कुछ अपना निजाम माश चलाते हैं वो सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। और जब गैर मुस्लिम चेयरमैन मुल्की सतह पर बनेगा, रियासती सतह पर बनेगा, एडमिनिस्ट्रेटर जिली सतह पर बनेगा तो वो फिर मसाइल से नावाकिफ होने की वजह से अपना निजाम चलाएंगे, फिर इस्लाम का, दीन का निजाम नहीं चलेगा। जबकि वक्फ का शोबा, वक्फ बोर्ड का शोबा खालिस एक दीनी और इस्लामी शोबा है, तो इसमें कोई और दखल अंदाजी करे तो उसकी दखल अंदाजी को, उसकी एडमिनिस्ट्रेटरी को, उसकी चेयरमैनी को मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो फिर जो हिंदू धर्म है उनके जो मंदिर हैं उनमें भी कमेटियां बनी हुई हैं। सिखों का जो कमेटियां हैं गुरुद्वारों की, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, फिर उसके अंदर भी ये कानून होना चाहिए कि मुसलमान चेयरमैन रह सकता है। हिंदू के मंदिरों की जो कमेटियां हैं उन कमेटियों के अंदर भी फिर मुसलमान रह सकता है।
لیکن ایسا نہیں، مسلمان وہاں نہیں ہوگا بلکہ صرف وقف بورڈ میں جو ہے غیر مسلم کو ہم شامل کرنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی 40 قسم کی ترمیمیں۔ اچھا پہلے یہ تھا کہ کوئی بندہ اگر چاہتا تو کل کی کل جائیداد جس کا کوئی پیچھے وارث نہیں ہے، کسی مدرسے والے مسجد والے نے اس کی دیکھ ریکھ کی ہے، تو وہ ساری زمین جائیداد اگر چاہتا تو سب کی سب وہ مسجد کو مدرسے کو وقف کر سکتا تھا۔ لیکن اب جو قانون بنا اور شریعت میں کر سکتا ہے، انہوں نے جو قانون بنا لیں گے تہائی مال ہی وقف کرے گا، باقی اس کی جو جائیداد ہوگی وہ حکومت کے کھاتے میں جائے گی، وہ سرکار کے کھاتے میں جائے گی، وہ کسی بھی دینی یا وقف بورڈ کو وہ وقف نہیں کر سکتا ہے، اس کو وہ چندے میں نہیں دے سکتا ہے۔ یہ بھی خلاف۔ اچھا مسلمان اگر کوئی پہلے دن ایمان لاتا ہے اور وہ چندہ دیتا ہے مسجد میں مدرسے میں، زمین ایک کنال دیتا ہے، کوئی اور اپنی عمارت دیتا ہے، اپنا مکان وقف کرتا ہے، تو بالکل اسلام میں قبول ہے۔ لیکن اس ترمیم میں جو 40 ترمیمیں کی گئی ہیں، اس میں کہا 5 سال تک وہ وقف نہیں کر سکتا ہے، 5 سال کے بعد کرے گا تو اس کے بعد۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلم وقف کرنا چاہتا ہے اسلام میں دین میں وقف بورڈ میں تو کر سکتا تھا، لیکن اب جو ترمیم کی گئی ہے کہ غیر مسلم قطعاً مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، قبرستان کے لیے زمین نہیں دے سکتا ہے، اگر دے گا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جگہ اگر زمین جو وقف کی تھی اس پر کوئی تنازع اگر ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اس کا فیصلہ کلیکٹر ڈی سی کرے گا، کورٹ کا فیصلہ معتبر نہیں ہے۔ اور یہ بھی ترمیم کی گئی ہے کہ آپ کے پاس جو وقف بورڈ کی جائیداد ہے وہ آپ نے ریونیو ریکارڈ سے ثابت کرنی ہوگی۔ اگر ثابت ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں۔ تو مغلوں کے دور سے، اس سے بھی پہلے نوابوں کے دور سے ہمارے ہاں زمینیں مسلمانوں میں املاک جائیداد مکانات وقف کرنے کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جبھی تو اتنی جائیداد ہے 60 لاکھ کنال، اور پھر کتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، درگاہیں ہیں، خانقاہیں ہیں، قبرستان کی زمینیں۔ آپ جموں میں جہاں قبرستان ہے وہاں جا کر دیکھ لو، لاکھوں سینکڑوں کنال زمین جو ہے جموں میں قبرستانوں کی ہے، مختلف بڑے بڑے قبرستان ہیں جموں کے اندر۔ تو اب اگر ریونیو ریکارڈ ڈھونڈنا پڑے تو پیچھے کا ریونیو ریکارڈ نہیں ملے گا۔ 600-700 سالہ پرانی ہماری تاریخ ہے وقف کی۔ اس وقت زبانی وقف کر دیتے تھے، یہ ہم نے مسجد کو دے دی، یہ مدرسے کو دے دی۔ اگر جامع مسجد دہلی کا آپ ریکارڈ ریونیو میں تلاش کرنا چاہو گے وہ ریکارڈ بھی نہیں ملے گا۔ تو اب یہ کہہ رہے ہیں جس کا ریکارڈ ہوگا وہ وقف کی تصور کی جائے گی، ورنہ نہیں۔ تو پھر تو لاکھوں کنال زمین حکومت کے زیر قبضہ چلی جائے گی، حکومت کے زیر تسلط چلی جائے گی، اور حکومت کی نیت اس میں صاف نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے اس وقف بورڈ کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے اور اپنے حکومت کا نظام چلائے، جبکہ جتنی وقف بورڈ کی جائیداد ہے اگر اس کی آمدن صحیح طور پر آئے، کیونکہ کہیں کرایہ 200 ہے، جہاں آج 20,000 کرایہ وہاں 200 کرایہ لیا جا رہا ہے ایک دکان کا، تو اگر اس کی پوری آمدن آ جائے تو مسلمان